Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وأصحاب الرسول مخصوصا سيدنا مهدي خليفة مخصوصا سيدنا خالد البلية في المكنب بلباس عليه السلام مخصوصا الملائكة المقربين كجبريل وميكائيل إسرافيل إسرائيل من كان كركيبة الرضوان وأصحاب رسول الله بكر الصديق سيدنا الخطاب سيدنا أبو سيدنا طالب رضي الله عنهم سن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا شيخنا مرب الروح وبكيه جمعة إسحاق الأسراسين ووصولين ووصوصا ساجنا سادة جمعة تيوين بن اسم وصوصا ساجنا سادة مغرب سبا شكر زمو ووصولهم وفور اسم وصوصا كيه جمعة بدر بن مروان ووصولهم واسم وصوصا المرم أبا بيوهم بيوهم ووصول اسم وصوصا أجي وصوله بسنين وصوصا ووصولهم وفورهم وفروعهم ونتشكم المسلمين خصوصا مؤسس في هذا المسجد وأصولهم وفرز خصوصا المرحوم بجيسير بن دم المرحوم بجي بيمن بن دم المرحوم مرحوم بن المرحوم جيسير بن المرحوم بجي من مستر بن دم المرحوم أمين بن سلام المرحوم بشهد بن أمين وأصولهم خصوصا المرحوم بجيسير بن جفري وأصولهم وفروعهم وأصولهم وفروعهم من الله تكشان من الرحمن المغفرة يعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي وأصوله وفروعه أن الله تكشان من الرحمن المغفرة يعيد بركاتهم وأسرارهم في الدنيا الآخرة. ثم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدات مشايخنا وأساتذة سنة الزواب. ثم إلى أرواح خصوصا وأصولهم وفروعهم من الله تكشان بالرحمن المغفرة يعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين الآخرة. سنين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Ruhi fil jasad wa fil badan. Sebut nama kita, sebut keluarga kita, sebut anak istri kita. Tumara ruhi fil jasad wa fil badan. Jasad dan di badan. Wa zawjatan madi di badan. Wa abi wa badri wal marsha. Wa ummi wa kita badan. Ya Allah binnati syifa wa dawa wa afiyah wa barakah. Binnatil qabul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء حلية وحلية الذنوب الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم من استغفر غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, yang kami muliakan, para asatidz, ustadzat, khusus guru-guru kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Guru kami Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Haji Abdul Khaliq, Bapak Ustadz Zakaria, Bapak Ustadz Asep Saputra, Bapak Ustadz Dadang Kudrat, Ketua DKM kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram, terima kasih. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SWD, Bapak Dr. Didin Hikmah, para sesepuh dan bini sepuh, Ketua Al-Mukarram Bapak Haji Ripo, Bapak Haji Setiawan, Bapak Haji Rasim, tanpa terkecuali orang tua kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Teriring doa untuk guru-guru kita semua, untuk para orang tua kita semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, berkah hidupnya, dan Allah jadikan orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, seperti biasa kalau hari Ahad kebetulan kami mendapatkan jadwal. Yakinlah bahwa yang berbicara di depan Bapak Ibu sekalian pada hari ini bukan berceramah, tapi niatnya mengaji. Saya minta berkah sama Bapak Ibu sekalian, karena pesan guru kami adalah iltamisul barakah min zawil barakah. Cari keberkahan itu kepada orang-orang yang telah memiliki keberkahan. Siapa mereka? Yaitu diantaranya orang-orang yang sudah Allah berikan usia lanjut, tapi masih Allah berikan istiqomah dalam ibadah.
Izinkan kami, mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti kalau ada salah mohon maaf, kalau ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, nggak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, sudah ada di akhir di tahun 2025 Masehi. Sebentar lagi tahun baru. Ada yang bakar jagung, saya udah nggak kuat Ustaz, gigi saya bakar ayam. Ayam kagak ada Ustaz, ada sosis. Kan orang kita ada-ada aja idenya. Nggak ada jagung, ayam nggak ada, sosis, apa aja dibakar. Tasan ntar dibakar, ya tasan dibakar. Tapi di Jakarta kalau tidak salah saya lihat di medsos tidak ada perayaan malam pergantian tahun karena kita melihat saudara-saudara kita yang masih berduka. Kalau kata orang Jerman bilang ilokan, di sini pesta-pesta, saudara kita lagi kelaparan. Rumahnya nggak tahu kemana, anak istrinya nggak tahu kemana. Maka beruntunglah ketika kita di suatu kampung kita, di wilayah kita, masih Allah berikan aman daripada bencana, nggak ada gangguan, paling hujan doang, hujan angin. Kalau di Aceh gini hari mana bisa pagi-pagi duduk, teh datang nggak bisa. Dia nyari ke posko dulu. Maka kita bersyukur pada Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terkadang yang kecil nggak diapain, nggak dihargai. Kita bersyukur kalau lagi apa? Duit, lagi banyak duit, sehat nggak diperhatiin. Kita sehat nggak ada duit, ngeluh melulu. Ya Allah, duit gue tinggal segini. Padahal Allah berikan sehat itu merupakan nikmat yang terbesar. Cari ke rumah sakit, ditawarin, Pak, Bapak mau sehat apa saya kasih duit 100 miliar? Saya tanya, Bu, kalau Ibu sakit, Bu, dirawat di rumah sakit, Bu mau pilih mana, Bu? Saya kasih duit 100 miliar apa baik sembuh? Kalau saya mendingan sembuh sama juga 100 miliar ya kasih. Jadi makin baik tuh kita tuh, ya. Tapi kalau ibu-ibu kalau lagi sakit biasanya langsung dibawa ke mall, baik dia. Langsung belanja sana kemari. Saya kalau jalan sekarang mesti pegang kenceng bini saya. Erat pegangan, takut ngayap dari sana kemari. Ya Bu. Nah, sudah masuk di akhir bulan Rajab, di akhir Desember bertepatan juga dengan masuknya bulan Rajab. Tadi imam kita, guru kita sudah baca, habis sembahyang, maka malam Jumat saya sudah kasih tahu, habis sembahyang setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib baca 70 kali istighfar bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Udah nyampe 70, tutup dengan innaka antat tawwabur rahim. Karena di bulan Rajab kita bersihin dulu diri kita nih, karena menyambut siapa, Bu? Bulan suci Ramadan. Doanya kita udah baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna hasil maqasidana. Kalau baca ginian belum gitu sedih. Ntar sedihnya ketika Pak Wahyu Ridwan, Ustadz Wahyu Ridwan sudah naik di atas mimbar, berbicara dia, sambutan dia. Marhaban ya syahr Ramadan. Itu tuh puncak sedihnya kita. Kalau sekarang mah biasa aja. Maka dianjurkan, disunnahkan ketika bulan Rajab itu kita memperbanyak istighfar. Karena dalam satu hadis yang lain mengatakan inna rajaba
syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena di bulan Rajab ada peristiwa pertemuan Khalik dan makhluk yang tidak dibatasi oleh apapun, bahkan sendal-sendalnya ngikut. Siapa mereka? Pertemuan antara Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa apa tuh? Isra wal Mi'raj. Nabi-nabi yang lain nggak bisa bertemu langsung dengan Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang bergelar kalimullah, yang bisa berdialog dengan Allah, tatkala ingin bertemu dengan Allah, itu Nabi Musa naik dulu ke Gunung Sinai. Dia naik, kata Allah, letakkan sendalmu wahai Musa, lepas. Tatkala dilepas, ingin menghampiri, kena pancaran sinarnya saja, pingsan. Tapi tatkala junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bertemu dengan Allah, sendal-sendalnya ngikut. Sampai Allah katakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kau punya pala ya Muhammad. Ketika pertemuan antara hamba yang dicintai dan dirindui, sebab junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW membela mati-matian umatnya sampai umat yang akhir zaman. Tatkala Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, sujud pada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kau punya pala ya Muhammad. Langsung duduk, posisinya seperti duduk kita, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir dengan bacaan at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah. Awalnya begitu. Salam penghormatan kepada Engkau ya Allah, salam penghormatan hanya kepada Engkau ya Allah. Baru lanjutin at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi tatkala salamnya dijawab oleh Allah, dia Nabi Muhammad enggak egois, enggak mikirin dirinya sendiri, tapi apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat sejahtera pula kepada orang-orang yang saleh. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang mana ada perintah salat, ada perintah zakat turunnya di bumi, perintah puasa turunnya di bumi, perintah yang amal-amal yang lain turun di bumi, tapi perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kata guru saya bilang, Isra Mi'raj itu bukan oleh-olehnya bukan salat, bukan, karena bukan apa? Bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh boleh diterima, boleh enggak. Tapi ada sebuah mandat yang benar-benar amanah yang harus kita jalani. Agar apa? Agar kehidupan kita menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab kita istighfar banyak. Istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya Allah. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wa tub alayya, terimalah taubat kami ya Allah. Yang namanya manusia enggak luput daripada dosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, itu manusia. Enggak ada, Pak, enggak ada Bu manusia yang bersih dari dosa, kecuali Rasulullah SAW yang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih, model kita nih. Maka
di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apapun penyakit itu. Ada penyakit sakit gigi, ada obatnya. Ada yang dipakai puyer, ada pakai bintang 7. Tahu masih ada pakai agak bintang 7. Ada lagi yang pakai dipantek di pintu. Tulis alif ba ta sa jim ha o. Diketok kok. Dak, di belah mana nih sakit nih? Atas bawah, atas, diketok. Dak, ada itu. Sekarang enggak ada. Apapun penyakitnya pasti ada obatnya. Nah, kata Nabi, dan obat daripada segala dosa, kata Nabi, wa dawa'un dzunub, obat daripada perbuatan dosa, perbuatan khilaf, yaitu al istighfar, yaitu dengan baca istighfar. Istighfar kalau kata guru kita Bapak Ustadz Haji Abdul Khalik, itu asal katanya ghafara. Ghafara artinya maknanya penutup. Maka kalau ada kerajaan ketika ingin berperang itu kan pakai baju apa tuh? Besi. Baju besi. Nah, itu namanya maghfar, penutup. Nah, ini ditambah alif, sin, ta. Jadi istighfar artinya memohon agar apa? Dosa-dosa kita diampuni dan ditutup aib kita. Kita bisa dekat sama orang karena apa, Bu? Karena Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Kalau dibongkar semua aib kita ini sesama muslim, yang ada bukannya duduk ribut dulu, yang ada udah ditutupin aja kadang-kadang ribut. Naudzubillah min dzalik. Rajab, Sya'ban. Dan hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun. Setiap sesuatu itu ada buahnya, ada manisnya. Maka kalau kata orang Arab, ada namanya halawah, helwah. Kalau kita ulang tahun kan ada ucapan tuh, sana helwah. Apa sana helwah? Tahun yang manis. Maka di setiap sesuatu ada yang paling manis. Wahilyatun dzunub, dan manisnya ketika kita berbuat dosa, ada yang yang berbuat menghapus dosa itu al istighfar, yaitu dengan baca istighfar. Kan kadang-kadang banyak yang nanya, ini lebih baik saya baca selawat baca istighfar? Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalimat syahadat kita lihat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang pertama kita ketauhidan pada Allah. Yang kedua beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang, pentingan baca selawat, bagaimana selawat bisa mau nancep ketika keyakinannya nggak ada? Istighfar itu kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita istighfar? Kita bersyukur karena Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rajab banyakin baca istighfar. Maka biasanya nih kalau ibu-ibu tahu, kalau bapak-bapak, kalau udah masuk bulan Rajab itu selawatnya pengajiannya lain lagi. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan bulan umatnya, mamnu'atun bi rahmati. Ntar tuh ibu ngajian PKK udah mulai begitu biasanya tuh. Kalau bapak-bapak enggak, senyap. Gurunya belum datang, senyap, diem 1000 bahasa. Ada yang ngomongin inilah itu segala macam. Tapi kalau ibu baca selawatnya enggak, sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini nyampe nih umur kita ke bulan suci Ramadan. Rajab
Sya'ban. Di Sya'ban nanti ada malam apa, Bu? Malam nisfu Sya'ban. Startnya ibarat kita mau bertanding, kita latihan nih, training nih. Dari bulan apa? Dari bulan Rajab. Maka disunahkan juga puasa. Ustaz, katanya itu kagak boleh puasa. Kalau puasanya di Senin Kemis di bulan Rajab bisa nggak tuh? Bisa. Guru saya menganjurkan kalau ada waktu puasa setiap hari, nggak jadi masalah. Syaban, ntar pertengahan Syaban berhenti. Kenapa? Karena mau memasuki bulan suci Ramadan. Maka yang mau puasa silahkan puasa. Puasa sunnah. Saya niat puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah Taala. Selesai. Ntar nih pasti ada berita lagi nih. Puasa Rajab bid'ah, puasa Rajab tidak dianjurkan. Bapak ibu mau jalankan fadhal, enggak juga terserah. Yang penting untuk diri kita. Lanjut lagi ke taman istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran min az-zahfi. Siapa orang yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Wa in kana farran min az-zahfi, walaupun dia sedang berlari di medan perang. Astagfirullahaladzim. Kan udah sering diceritain para guru-guru kita semua, ada kisah tukang roti yang setiap ngadoni ini baca astagfirullahaladzim, dia ambil bumbunya astagfirullahaladzim, dia ambil adonannya astagfirullahaladzim. Permintaan si tukang roti ini 99 itu sudah terpenuhi, tinggal satu. Apa tuh sih, Pak? Dia belum pernah ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal jalan aja ngeloyor malam-malam tanpa dikawal prajurit, masuk tengah kampung mau sembahyang, habis sembahyang mau istirahat diusir, jangan di sini. Karena orang kampung nggak tahu Imam Ahmad bin Hambal, jangan di sini, di luar udah duduk ditungguin, diusir lagi. Di jalan ada tukang roti lewat, Tuhan mau kemana Tuhan? Saya mau jalan ke suatu kampung ini, cuma saya nggak tahu tujuan saya kemana. Cuman saya tadi habis singgah di masjid diusir. Ya udah Tuhan, silahkan mampir ke rumah saya. Tapi mohon maaf Tuhan, rumah kami bukan rumah yang bagus. Rumah ya mungkin nggak apa-apa. Pas dia ternyata si tukang roti itu setiap ngadoni astagfirullahaladzim. Dia tidur, si Imam Ahmad bin Hambal tertidur, dia bangun. Ini istighfar dari mana nih? Dia pikir lagi sembahyang, nggak taunya lagi ngadonin. Astagfirullahaladzim. Ditanya, wahai Tuhan, ada apa? Saya ingin bertanya, apa motivasimu ketika kau selalu istiqamah membaca istighfar? Oh, itu janji Nabi kita Muhammad SAW. Saya pernah dengar hadis, siapa orang lazim istighfar, min kulli hammin faraja, Allah berikan min kulli diqin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sering menlazimal istighfar, siapa yang melazimkan baca istighfar, Allah berikan min kulli diqin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah beri dia jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu motivasi saya. Karena 99% permintaan saya semua sudah dikabulkan oleh Allah berkat istighfar. Cuman tinggal satu, ini satu. Belum, apa lagi? Saya ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Oh, terkaget-kaget Imam Ahmad bin Hambal. Oh, sebab ini yang menunjukkan jalan saya ke kampung ini. Maka nggak ada yang tahu, dengan istighfar segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita banyak, nggak ada dosa kita sedikit, nggak ada. Dosa kita banyak. Maka ada syair Abu Nawas yang sudah jarang bisa di masjid ini dilantunkan. La ilas sulil firdausi ahla wa
ala naril jahimi habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Syair Abu Nawas yang tatkala dia bertaubat dari perbuatan baiknya yang dia tulis dan disimpan di bawah bantalnya dan dibacakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tatkala Imam Syafi'i ingin memandikan, dia nggak mau. Dia ingin menyolati, memandikan dengan karena apa? Beliau tahu Imam Syafi'i ini tadinya orang ahli bejat nih, maksiat. Oh ya Abu Nawas, ternyata anaknya menemukan secari kertas di bantalnya Abu Nawas. Ternyata ada syair itu, dia nggak tahu. Dikasih ke gurunya Imam Syafi'i. Wah Imam, ini apa kalimat dibaca? Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, ilahi lastulil firdausi ahla. Romannya saya bukan ahli surga firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Saya enggak kuat juga di api neraka. Habli taubatan waghfir dzunubi. Saya minta anugerah ampunan taubat dari dosa-dosaku ya Allah. Fa innaka ghafirud dzambil 'azimi. Karena enggak ada Tuhan selain Engkau ketika aku memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa reaksi Imam Syafi'i? Hanya nangis mengucurkan air mata. Maka kalau kita lagi sendirian baca, karena apa? Ingetin kita sendiri. La ilaha sendirian baca. Tulil firdausi ahla. Apalagi kau tengah malam. Wala aqwa ala naril jahim habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Allah, mana saya bukan ahli surga, tapi saya nggak kuat masuk neraka ya Allah. Saya minta pertolongan taubat udah cukup, nggak lain nggak bukan. Maka kita kalau lagi sehat lupa sama kesehatan kita. Kalau lagi ada lapang, rezeki yang lapang, lupa sama sedekah kita. Maka syair Abu Nawas begitu mengingatkan kita agar apa? Kita itu bukan siapa-siapa. Kita bisa dihormatin orang, dimuliakan orang, bukan karena ibadah kita enggak, jabatan kita, titel kita enggak, tapi Masya Allah titipkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua itu. Berapa banyak orang jabatannya tinggi, dihormatin orang, tatkala terakhir hidupnya dimuliakan. Tapi Abu Nawas membuat sadar kepada kita semua, al-insan bi khawatimi walaisal insan bimadhihi. Manusia itu bukan diukur dari apa awalnya, tapi manusia diukur pada akhirnya. Ada pemabuk, penzina, tapi akhirnya husnul khatimah. Berapa banyak orang yang ahli ibadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggalnya suul khatimah. Karena apa? Di hatinya masih ada kalimat ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Mengecap dirinya paling benar, paling baik. Na'udzubillah. Maka apa namanya, syair yang paling indah tatkala kita lantunkan syair Abu Nawas dan apa namanya lagunya Guru Mansur, yaitu Selimut Putih. Mantap tuh Selimut Putih.
Boleh nggak qasidah? Boleh. Yang nggak boleh apa? Lagu dangdut nggak boleh. Kalau lagunya Selimut Putih, Guru Mansur, teman. Cuman kan kalau lagi jalan-jalan jarang disetel. Kita ke puncak, nih di bis nih, setel lagu itu, dikatain kita, juk dah ngapain amat ya ke puncak kalau nggak setel Selimut Putih, gitu. Jangankan di puncak, saya kalau lagi di kantor di ruang guru itu nggak ada orang, saya setel lagu itu, saya datang nih guru-guru nih, set deh kayaknya nggak, romana kagak semua hidup bener ini ya kita ya, masuk. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan di pembaringan, sekujur badan akan menggigil, sekujur tubuh kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itu yang dapat pembela kita. Kawan karib andai tolan kolega lagi kita sakaratul maut, ada yang anak istri dah, apalagi ninggalin anak gak bisa baca Quran, yang disetelin Pak murotal dari HP, bukan dia yang baca tapi handphone yang berputar, ya sinul Quran lagi, kita lagi megap-megap, bayangin coba. Maka beruntung kalau di masjid kita masih ada TPA anak-anak kecil, bayarannya nggak seberapa, tapi tabungan investasi akhiratnya lebih besar. Nggak kebayang jadinya kalau kita punya anak nggak bisa baca Quran, lagi sakaratul maut, yang di samping kita murotal dari handphone. Ya sinul, udah gitu buka YouTube-nya bukan yang YouTube premium yang ada iklannya lagi. Yasin wal Quran, kita lagi ngap-ngapan ada iklannya, Shopee COD, Shopee COD lah, bagaimana coba? Kalau kita malaikat bingung bagaimana kalau nanya. Tapi kan kalau kita ninggalin anak yang saleh, yang bisa baca Quran, yang bisa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bisa nyebut, bisa talqin di kuping kita nanti di akhir, Pak, sebut Allah, 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 itu yang mahal. Maka nggak ada lagi ketika kita sakaratul maut, oh sakitnya bukan Nabi, bu, Nabi sampai minta, ya Allah beratkan, timpakan sakaratul maut sakitnya kepadaku, saya nggak sanggup untuk diturunkan kepada umat-umatku nanti di akhir zaman. Nabi, bu, masing mikirin umatnya, sakaratul maut, ummati, 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 bagaimana nanti nasib umatku tatkala meninggal dunia? Siapa yang menjamin surganya? Siapa yang bisa menjamin mereka semua? Mereka belum pernah bertemu denganku, belum berjumpa denganku, tapi disuruh beriman kepada aku, belum pernah berjumpa, tapi sudah dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bihi, sungguh beruntung kata Nabi, orang-orang yang belum pernah melihatku kata Nabi, tapi dia beriman dengan ajaran yang aku bawa. Tuh kita dipuji. Sekarang kita, ya Allah, yang kesian kan orang udah koma, ngap. Maka kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya tiba-tiba. Enggak kenal muda, enggak kenal tua, enggak kenal sehat, enggak kenal namanya dari abjad, enggak. Namanya Ahmad. Ada nggak nih? Oh ada. Umpama nih, bukan Ahmad sini, Ahmad sana. Ahmad sana bukan Ahmad sini. Nggak mungkin musimnya duluan nih, nggak juga. Tapi yang pasti, yang depannya Z belakangan. Kita doakan guru kita belakangan. Ya saya pengen terus didampingi sama guru saya. Pengajian bu, kalau nggak ada beliau, ya Allah, sama Pak Ustadz Haji Abdul Khalik, beliau yang mengatur jadwal Ustadz Haji Khalik,
Ini Pak Ustadz Guru Mansur. Mereka berdua Bu. Kalau bukan mereka kayaknya pengajian susah. Nih maka ntar habis ini mau bikin jadwal khotib Pak Ustadz Zahid Abdul Khalik sama Guru Mansur yang diketahui oleh ketua masjid yaitu Bapak Ustadz Wahyu Ridwan. Maka sebentar lagi bulan puasa, sebentar lagi ada bukber di masjid. Boleh nggak di masjid? Boleh. Bukber di masjid lebih enak, sembahyang bisa. Kalau bukber di tempat lain biasanya udah 10 akhir terakhir tuh, godaan itu bulan puasa. 10 malam pertama kenceng kita ibadah tuh. Wah, mau kena kagak lepas, tasbih kagak lepas, Quran dikempit aja dikempit. Quran begini nih. Mau kemana Bu? Biasa tadarus. Ya gini jalan rame. Ibu-ibu paling rame tadarus, paling lama ibu-ibu tadarus. Saya ngomong jujur aja dulu. Bapak-bapak tadarus, udah bawa turunnya masing-masing. 2 grup bisa 2 juz. Baca diatur sama Pak Ustadz Adam. Ustadz bagian sini, biar cepat selesai. Ibu-ibu enggak, satu-satu sembah dibaca didengerin. No, Bu Hajar Risma no, yang saksi no, sama yang lain ibu-ibu selfie. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mah ditalkin, benar-benar dilihat. Oh iya nih. Bapak-bapak, Ustaz baca ini, Pak Zakaria baca ini, Pak Haji baca ini, Pak Ketua baca ini. Selesai. Jam terawih selesai jam 9:30, jam 9:30 udah selesai. Ibu-ibu nih beduk subuh 8:30 pagi belum kelar. Beduk subuh. Saya bingung dulu masing-masing saya. Ini orang ngaji apa piknik? Dari subuh 8:30 belum kelar. Jam 9:30 baru dapat. Dari mana mah? Ngaji. Dari mana ngajinya? Masjid. Emang berapa juz? 2 juz, 2 grup. Terus kan dibaca selembar-selembar. Oh iya deh. Ibu-ibu paling taat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak. Maka wajar kalau bapak-bapak khatam 2 kali karena bawa turunnya masing-masing. Ibu jangan tertipu Bu. Bapak-bapak tukang tipu. Awas jangan tertipu. Wah bapak-bapak soleh nih udah 2 juz nih. Jangan tukang tipu bapak-bapak. Kan main ya Allah. Tapi pahalanya ada enggak? Ada. Yang penting Qurannya dibaca, maka Quran Quran di sini laku kalau bulan puasa. Quran dilap-lapin. Besok nih udah tarif Ramadan nih, kerja bakti. Wah karpet digulung, ada kipas diturunin semua. Quran dilap-lapin. Di rumah kan juga begitu tuh, yang di atas diturun-turunin. Udah 10 malam kedua naik lagi tuh Quran. Mikirin nastar berapa toples nih. Biji tapang sekarang berapa nih? Kacang goreng berapa kilo kita bikin nih? Apalagi buat kolang-kaling. Terus sebut terakhir nih, ibu-ibu nih. Sebut terakhir, THR lagi gue nih. Belanja apa buat lebaran nih? Buat beli tupat, beli semur, beli rendang. Bapak pikirannya rumah belum dicat-cat, ini rumahnya gimana ya? Jadi dia akur-akur itu gitu. Padahal ya wajar sih, 10 malam pertama ada rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga itminanan. Orang istiqomah kan disaring tuh Bu. Rahmat semua orang juga pasti dapat. Terawih ntar nih terawih. Bapak-bapak saya bertanya, ada yang bersejadah? Jarang. Paling bawa selendangnya doang. Ibu-ibu sejadah. Ibu-ibu belum datang, sejadahnya udah datang. Padahal di rumah habis maaf-maafan malakinya. Maafin ya Pak, mau bulan puasa. Iya Bu, sama-sama saya minta maaf. Dari ibadah puasa kita diterima, amin. Kita terawih ya, iya. Bapaknya mau jalan, nyuruh. Pak, nitip sejadah ya. Kita sini taruh di paling depan dan dekat kipas angin. Catatannya itu dulu. Saat rekat 1 sampai 8 penuh. 8 sampai 23 itu yang paling penuh di belakang saf kedua dekat tiang, apalagi di atasnya kipas angin. Enak tuh, Allahu Akbar. Kok nggak rapat Bu? Gerah Ustaz gitu. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan ya Bu, Pak, kita sampai di bulan suci Ramadan. Doain orang-orang tua kita yang masih ada, yang udah nggak ada kita doain. Mudah-mudahan yang telah tiada Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi istimewa bulan Rajab adalah kita perbanyak istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar, Allah berikan jalan keluar. Siapa orang melazimkan istighfar, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang siapa yang min kulli dhikin makhrajan wa hammin farajan, dan Allah berikan kegundahan hati jadi lapang.
Insyaallah ketika Rajab itu kita pasang niat, jangan lepas doanya. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nanti di bulan Sya'ban ada lagi doanya. Doanya yang saya diajarin oleh Pak Ustadz Ajibul Khalid dan Pak Ustadz Zakaria, istighfar bulan Sya'ban, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina, terdapat di kitab Madza fi Sya'ban. Jadi nanti kalau udah bulan Sya'ban baru nanti Rajab kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Biar apa nih? Dosa-dosa kita luntur. Dosa yang disengaja, yang enggak disengaja, apa aja. Ibu. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semua pada hari ini untuk menyongsong bulan suci Ramadan bukan hanya baju yang bagus, bukan hanya mukena yang bagus, tapi kita songsong, kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang penuh dengan marhaban. Maka kenapa sebutannya marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan? Kalau ahlan wa sahlan, kalau kata almarhum Haji Muhammad Isa, ahlan wa sahlan aja, ente mampir ke rumah orang yang disediain cuma air putih doang, nah itu ahlan wa sahlan. Tapi marhaban, itu teh keluar. Ini kue apa nih namanya? Apa kue apa aja ada nih? Kue nona manis, ada risol, semua keluar. Ayam, semua keluar. Nah itu namanya marhaban. Itulah ketika kita kita sambut bulan suci Ramadan, marhaban. Istimewa. Yang mau makan bareng datang ke Masjidil Rahman. Bulan Ramadan insyaallah buka bukber di sini. Yang dipimpin oleh Pak Ustadz Zakaria, nanti akan ini lagi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami mohon doa mudah-mudahan acara orang tua kami mengadakan acara tanggal 28 Desember nanti di Balai Rakyat, itu acara ngunduh mantu. Allah berikan kelancaran, keberkahan, serta Allah berikan sehat walafiat. Ibu, jadi nanti yang mau hadir silakan datang ke Balai Rakyat pukul 10:30 sampai dengan jam 2. Mudah-mudahan doain biar cukup, biar berkah semuanya, biar saya dapat keturunan. Ibu doain biar saya punya keturunan saleh dan salehah, istri saya dijadikan istri yang salehah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya maaf apabila ada kesalahan, khilafan datangnya dari diri kami pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiqna ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah karamatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nabatu insyaallah ta'ala min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء درك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت
التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين صلى الله Salam Kopi Joni. Jangan lupa like and share. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وسلم